الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن قلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله المصطفى الصادق المصدق يا رب صل على محمد يا رب صل على
وتحقق يا رب صل على صل على محمد من بالصفا والوفاء تخلق يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد واجعل العتق ما تفرق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم على محمد وسلم وسلم ما فتحوا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وإبراهيم بالنبي تعالى يا رب صل على محمد يا
صل وسلم وبارك عليه وآله. معكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله. تضمنه الجلال من التسليك بها والعزعان تثبت بها في صدور من الإيمان كوائب وتلو على أهل اليقين مثل ذلك الإسعاد والتصديق شواهد. وأشهد أن سيدنا محمد عبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بالتبليغ لخلقه من فرده والنفل أبدا أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدي مكة كذا غير غور إن مكة كذا يا سيدة سادتي يا عالم الهدى ومن حمل ومن رمان بأهل البدر يا بأهل البدر يا
اللهم صل وسلم وبارك. تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم. نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، ففرقت بردة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين، حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والذين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والفتون، فما من صلب الضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة، هو قمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه صلى الله عليه. وقد ترت الأقدار الأزلية بما قد أظهرت من شر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم شهرة بشرا لا كالبشر، ونورا حيار الأفكار ظهوره وبهر، فتعلقت همة الراكب لهذه الحروف ليرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الأصول لا تفي بأسر من شهر أوصاف ذلك الموصوف، تسويقا للسامعين من خاص المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فإن تضرب الأقلام عن سؤون خير الأنام، ولكن حدا إلى تدوين ما في الظهور من شر أصراف المخلوقين، وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت رأيته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، دعي تعلق بهذه الحضرة الكريمة، وليجي تسوق إلى السماء أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم. السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صبع عبد الله فالقاه إلى بطنها، فضمته أشاؤها بمعونة الله محافظة على حق حازي الدرة وسونها، فحملته برعاية الله كما أرضا هملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر شهر بعد شهر من حمل وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهر تلتم الصلاة لهذا العالم فيضة فضله، وتنتشر فيه آثار مجده الصميم.
يمسي في سروره وابتهاج بكل ظهور إسراك هذا الصراط والعيون متصوفة إلى بروزه متسوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة بقريش نطقت بفاسه العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حمل حملت في
ذلك الإشراف عند الله ذي القدرة، ومع بروز إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد رد عبد الرحمن بن عوف عن أمه شفاء رضي الله عنهما قالت: لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع عليه فسأل فسمعت قائلا يقول: رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فضاع له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعد كسور الروم. قالت: ثم لبست ورجعت فلم أنشب أنقص يجري ظلمة ورب وقشاررة عن يميني فسمعت قائلا يقول: أين ذهبت به؟ قال: إلى البينات بما يقضي بعظيم شرف لا مولى، وأن عين عنايتي في كل حين ترعى، وأنه الهادي إلى صراط مستقيم. اللهم وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجازم إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة، وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة، وله مع سهولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائض الأقوياء من البرية ومن نشر تتوجه الآمال فتعود ضافرة، وعلى مبعد تحضر الحال فتغشاها منه القيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي yang kami hormati Ustaz Fuadi, yang kami hormati Ustaz Rashid, yang kami hormati Ustaz Sanusi, yang kami hormati Ustaz Mulyadi, yang kami muliakan para alim ulama, Ustaz serta hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan Ustaz Magadir. فلن يضر الله شيئا
وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم. Semoga kita semua dapat mengamalkan isi kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Acara selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Saudara Fikri. Kepada beliau kami persilakan. Mulai ada pantun sedikit. Dikulum-kulum dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu-ibu sekalian yang telah berkesempatan datang hadir dalam acara Maulid Nabi ini, lupa juga ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan pihak-pihak lain yang telah menyempatkan waktunya untuk memenuhi undangan kami. Kami dari ribuan banyak terima kasih atas kehadirannya, kedatangannya. Mohon maaf bila ada salah tempat yang kurang berkenan. Tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama izinkan saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan Majelis Taklim Al-Khairiyah, yaitu Ustadz Heru, yang pada hari ini dapat menyelenggarakan. Berkat beliaulah dan panitia semuanya kita dapat hadir di sini mengadakan acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Semoga beliau serta keluarga diberikan kesehatan, rahmat dan hidayah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, harapan saya semoga kita semua dapat panjang umur agar kedepannya dapat terus senantiasa menghadiri acara-acara yang ada di RT kita. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, saya sebagai RT baru mohon doa, bimbingannya, dukungannya, serta saran dan kritik dari tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Maklum Bu, namanya baru masih berbet-berbet ngomong. Insya Allah sih ke depannya cus, nggak berbet gitu maksudnya. Doain aja. Ya Bu, akhir kata jangan lama-lama, nanti kata panitia waktunya habis. Jadi saya langsung akhir kata aja dah. Marilah kita ikuti acara ini sampai selesai. Kita nyimak tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita. Semoga kita tidak hanya memperingati maulidnya saja Bu. Nanti apa yang disampaikan oleh guru kita dapat terapkan dalam kehidupan bertetangga, bersosial, sehingga kita dapat menciptakan masyarakat yang harmonis ke depannya. Akhir kata, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Faqala ta'ala fi muhkamin kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin tabarrukan bidzikrih wa ta'abudan litilawatih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli alaihi yathba'ul mayyit thalathah ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin yang saya hormati, para sesepuh, tokoh masyarakat, Bapak RT, juga yang paling saya cintai, yang mudah-mudahan Allah muliakan, hadirin semua yang ada di tempat ini. Spesial wabil khusus kepada jajaran panitia yang yang berusaha mewujudkan sehingga terwujudnya acara ini. Mudah-mudahan apa yang sudah dikorbankan menjadi ladang pahala ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana memberikan kita beribu-ribu nikmat. Yang paling utama adalah nikmat sehat wal afiat, nikmat sehat jasmani maupun nikmat sehat rohani. Dan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Yang mudah-mudahan nikmat iman Islam kita bisa kita jaga sampai kita bawa sampai akhir hayat, yakni meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Dan semoga wasilah kita berkumpul di acara ini, wasilah kita mengadakan Maulid Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi wasilah kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak RT yang baru. Tadi kelihatan masih baru, masih diplastikin. Kita doakan nih Bapak RT, semoga bisa menjadi pemimpin yang amanah. Juga kepada Ustadz kita, Kakanda Abang Heru, yang katanya masih sendirian. Dia bilang katanya masih sendiri bang, saya udah kagak punya pasangan, katanya begitu. Ya udah saya saranin bang, kenapa lu kagak nyalonin jadi gubernur DKI aja bang? Nah, apa urusannya jadi gubernur? Ya kan akur dari atas sampai bawah, sekarang dipimpin sama yang single. Presidennya duda. Gubernur Jawa Barat katanya duda. Gubernur Jawa Tengah duda. Gubernur Jawa Timur janda. Nah, kita calonin aja nih Abang Heru jadi gubernur DKI, mau nggak? Ibu-ibu yang saya hormati, yang Allah muliakan, hadirin rahimakumullah. Ini acara memperingati Maulid Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah insan yang paling utama, manusia yang paling sempurna, yang kesempurnaannya tiada tanding dan tiada banding.
Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah panutan, contoh bagi umat, contoh bagi kita semua. Bahkan Allah menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, mudah-mudahan kita yang memperingati Maulid baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak mendapatkan syafaat di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga pada malam hari ini, yakni ngirim doa ke ahli kubur. Kalau orang Sunda bilang mah naonnya, ngerti Sunda Ibu? Ngerti sebagian ya. Ya makanya nanti harap maklum nanti kalau saya ngomong bahasa Indonesianya agak belibet, agak belepotan, maklum saya orang Sunda. Boleh kenalan dulu? Boleh kenalan dulu Ibu? Boleh kenalan dulu? Saya ini temennya Kakanda, temennya Abang Heru waktu masih di pondok. Waktu masih mondok dulu di Cisarua di Puncak. Di sana dingin, di sini itu dah. Tadi saya bilang kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yatba'ul mayyit thalathah ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u isnani wa yabqa wahidun. Yang mengantarkan mayit, yang mengantarkan jenazah, ini kira-kira di sini ada yang hidupnya abadi enggak? Semuanya pasti mati. Mau yang muda dulu, mau yang tua dulu. Yang namanya mati itu enggak tertib, enggak ada ceritanya mati diurut dari A sampai Z. Nih bagian hari ini yang meninggal ada yang namanya abjadnya dari huruf A, dan besok dari huruf B. Enggak ada ceritanya kagum itu. Yang namanya meninggal itu urutannya acak-acakan. Enggak mesti sakit dulu, enggak mesti tua dulu baru mati. Enggak. Makanya kita kumpul di majelis taklim, kita datang ke majelis taklim, kita datang ke pengajian, itu maksud dan tujuannya adalah mengumpulkan bekal kematian, bekal buat dibawa nanti buat mati. Seperti itu. Nah, ngomongin mati jadi pada diam nih. Kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yatba'ul mayyit thalathah. Yang mengantarkan mayit, yang mengantarkan jenazah itu ada 3 perkara. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang pertama keluarganya, ahlinya, tetangganya, sanak familinya, saudaranya ikut nganterin. Terus apalagi yang nganterin? Hartanya. Mana hartanya mayit? No, keranda. Kendaraan paling mewah, kendaraan terakhir kita, itu hartanya mayit. Tapi kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fayarji'u isnani wa yabqa wahidun. Yang 2 balik lagi, yang tetap cuma 1. Hartanya dibawa pulang lagi, tuh keranda dibawa pulang lagi, dimasukin lagi ke gudang. Keluarganya balik lagi, kagak ikut temenin di dalam kubur. Yang tetap cuma 1, wa yabqa amaluhu. Yang tetap cuma amalnya. Sekali lagi, yang tetap cuma amalnya, baik itu amal baik ataupun amal yang buruk. Mudah-mudahan ketika kita nanti meninggal, ketika kita nanti mati, yang menemani kita adalah amal kebaikan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi yang mengantarkan mayit ada 3 perkara: keluarganya, hartanya, dan amalnya. Nah, mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita nih sekarang malam ini menjadi satu amal kebaikan yang nanti kelak akan kita bawa ketika kita meninggal. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada keterangan seperti ini, al-hasanah ba'dal hasanah uqubal hasanah. Kebaikan yang setelahnya ada kebaikan, maka akan diikuti dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Contoh, hari ini kita ngadain maulid. Ini perkara baik apa enggak? Baik. Ada kebaikan enggak di dalamnya? Ada. Ketika mengadakan maulid, dibacakanlah pembacaan maulid Simtuduror. Baik enggak?
Baik, ada lagi sodakoh apa? Sodakoh makanan. Ada lagi apa? Silaturahmi. Kira-kira silaturahmi baik apa enggak? Baik. Nah, mudah-mudahan setelah acara ini ada kebaikan yang lain. Al-hasanah ba'dal hasanah uqubal hasanah. Sebaliknya, as-sayyi'ah ba'da sayyi'ah uqubas sayyi'ah. Kejelekan yang setelahnya ada kejelekan, maka akan diikuti dengan kejelekan yang lain. Contoh, kira-kira orang sini ngadain acara dangdutan, misalnya ngadain acara dangdutan. Di acara dangdutan, kira-kira ada yang mabok apa kagak? Ada yang joget sama yang bukan muhrimnya apa kagak? Ada. Nah, entuh yang namanya kejelekan, setelahnya ada kejelekan, pasti akan diikuti dengan kejelekan yang lain. Maka dari itu, Bapak RT kita yang baru, kita dukung agar supaya ketika orang sini mengadakan acara kebaikan seperti ini, Bapak RT harus tampil terdepan mendukung acara yang positif. Alhamdulillah, insya kita dukung Bapak RT semua. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan nanti bisa bermanfaat buat semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelumnya saya ingin menceritakan sebuah kisah. Dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini terkenal dengan hafalan Al-Qur'annya yang amat sangat luar biasa. Suatu ketika beliau sholat berjamaah Isya dengan seseorang dari desa. Setelah sholat berjamaah Isya, di sholat itu di rakaat pertama Mu'adz bin Jabal membaca surat Al-Baqarah. Di rakaat kedua membaca surat Alif Lam Mim Sajdah. Kira-kira lama nggak tuh sholat? Lama. Ini orang desa, ini orang kampung. Dia mau komplain kagak berani. Akhirnya diadukanlah kejadian itu kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, Mu'adz bin Jabal pun dipanggil oleh baginda Rasulullah, lalu ditanya kejadian semalam, kejadian yang tadi sholat Isya tadi. Betul wahai Mu'adz, apakah tadi semalam kau berjamaah dengan orang kampung ini? Betul ya Rasul. Apa yang kau baca? Rakaat pertama saya baca surat Al-Baqarah, rakaat yang kedua saya baca surat Alif Lam Mim Sajdah. Lama enggak? Lama. Kata baginda Rasul, apakah Rasul memuji Mu'adz? Enggak. Justru Rasul memarahi Mu'adz. Kalau kata bahasa orang sini, kebangetan loh. Kebangetan loh. Untuk orang kan orang kampung, mungkin dia banyak kesibukan. Kenapa lu nggak baca surat yang pendek-pendek aja? Jadi dari cerita tersebut, dari kisah tersebut, yang namanya sholat berjamaah aja nggak boleh lama-lama, apalagi pengajian. Jadi kira-kira ini pengajian mesti lama apa kagak? Kalau mesti lama bukan pengajian, ini namanya penganiayaan. Ya pokoknya disesuaikan aja waktunya ya, disesuaikan aja waktunya. Dan masih banyak guru-guru yang lain, terutama guru kita Habiban Al-Mahbub Al-Habib Bagir, yang nanti akan menyampaikan tausiahnya yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tadi saya lihat banyak bunga di dalam, ada kembang. Bang, ini bakal apaan? Bakal nyekar ke makam Baba, katanya begitu. Kembang bakal apaan buat nyekar ke makam Baba? Emang ada contoh dari baginda Rasul? Saya bilang gitu. Maklum ini beliau keluaran dari pondok pesantren. Beliau jawab, loh kan ada kan? Ada hadisnya, bahkan dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berjalan-jalan ke suatu pemakaman.
ke suatu daerah yang di daerah situ ada makam. Lalu beliau berhenti sebentar. Setelah itu beliau bertanya kepada sahabat yang lain, kepada Abu Hurairah. Kata baginda Rasul, kalau kata bahasa kita mungkin begini ya, emang lu kagak denger? Emang lu kagak denger? Dengar apa ya Rasul? Untuk makam yang sebelah kiri sama yang sebelah kanan, dua-duanya lagi disiksa sama malaikat. Lalu Rasul memerintahkan kepada Abu Hurairah untuk mengambil pepohonan yang masih hijau, untuk mengambil bunga-bunga yang masih hijau, lalu ditancapkan ke dua makam ini, yang kanan sama yang kiri. Setelah itu Abu Hurairah nanya, apa yang engkau lakukan ya Rasul? Aku menancapkan bunga ini sebagai tanda bentuk doa kepada makam ini, kepada ahli kubur ini, agar siksa kuburnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang nyekar nih, yang tabur bunga di makam itu semata-mata ini bunga nih ngebacain tasbih buat ahli kubur. Ini bunga nih memintain ampunan buat ahli kubur. Jadi orang sini kalau nanti mau ziarah ke makam engkong-engkongnya, ke makam orang tuanya yang udah kagak ada, kagak baca Yasin, kagak baca Fatihah, cuma nyekar kembang aja, lalu dia bilang selamat bekerja. Nah, jadi yang ngedoainnya siapa? Kembang. Emang boleh? Boleh. Kalau kita lagi males, kita datang ke kuburan kagak baca Fatihah, kagak baca apa, cuma nyekar kembang aja, lalu pergi dan mengatakan selamat bekerja, boleh. Dan itu dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menancapkan bunga sebagai bentuk doa, dan bunga ini yang kelak akan membacakan tasbih dan memintakan ampunan buat si ahli kubur. Nah, jadi buat orang tua kita yang udah kagak ada, mudah-mudahan mendapatkan maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan anak-anak kita nih yang hadir nih, bocah-bocah yang hadir di malam hari ini nih, mudah-mudahan dijadiin anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Benar. Serius, mudah-mudahan istiqomah hadir di majlis taklim sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Kita nih semuanya nih diperintahkan sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk duduk campur gaul sama alim ulama, wastima'i kalamil hukama, dan dengerin kalam hikmah dari para ulama. Yang mudah-mudahan ketika kita datang ke majlis taklim sebagai bentuk kita nih ngaku bahwa kita nih orang bodoh, kita nih ngaku bahwa kita ini orang awam, orang yang nggak ngerti agama, orang yang nggak ngerti apa-apa. Ketika kita beribadah lalu banyak yang salah, tapi kita rajin datang ke majlis taklim, insya Allah ibadah kita itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena kita masih dalam tahap belajar. Contoh, kalau ada mobil di jalan, di belakangnya ada tulisan belajar. Kira-kira kalau mobil itu ngerem ngedadak, ada yang marahin apa kagak? Nggak ada ceritanya mobil yang belakangnya ada label belajar dimarahin orang, nggak ada. Nah, begitupun kita ketika kita beribadah, namun ibadah kita banyak yang salah, tapi kita sering datang ke majlis taklim, kita sering bertanya kepada ulama, kita nggak pernah libur ngaji, tapi ibadah kita banyak yang salah. Insya Allah ibadah kita masih dalam dalam batas wajar dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Ahlan wa sahlan wa marhaban kepada guru kita Habiban al-Mahbub Al-Habib Bagir. Semuanya berdiri. Ya Nur al-Aini
ajal Husaini. Ahlan tuh. Ini orangnya banyak, jawab salamnya kok lemes banget. Habib doain deh yang jawab salamnya dengan semangat, insya Allah tahun ini bisa pergi umroh gratis. Giliran gratisan, aminnya kencang. Habib doain yang jawab salamnya dengan semangat, insya Allah pulang dari sini dapat rezeki biar gak banyak 500 juta. Gratisan sama duit aja, aminnya kencang. Emang potongannya kelihatan nih. Orang mana nih? Orang condet ya? Orang condet kan contoh daerah elit. Muka-mukanya insya Allah muka-muka berduit semuanya. Amin dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ma'dinir risalat sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-anjumi zahirat, amma ba'd. Bu, ini banyakan ibu-ibunya di sini nih. Ini perempuan banyak bener nih. Ini orang condet semua nih. Bu, jawab dong kalau dipanggil. Saya doain nih. Ibu-ibu yang udah kawin, suaminya kawin lagi. Yang masih jomblo jadi perawan tua. Gak mau, Bu. Kalau dipanggil jawab. Bu. Kalau dipanggil jawabnya jangan iya, lebek. Apa dipanggilnya? Lebek. Apa sih lebek? Lebek itu bahasa Arab. Artinya sama, artinya ya cuman lebih lembut. Saya punya nenek. Nenek saya itu istrinya Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segar. Kenal gak? Habib Abdurrahman Bukit Duri. Bu. Pak. Ini masih pada semangat nih. Woi, masih pada semangat gak? Ini jam berapa sih nih? Ya Allah, belum jam 10, banci belum keluar. Pak, kenal gak Habib Abdurrahman Bukit Duri? Kenal. Kenal di mana? Kenal-kenal aja. 2007 beliau meninggal dunia. Tahu gak yang pertama kali tol dibuka itu motor pada bisa masuk. Buat apa? Nganter ya jenazahnya Habib Abdurrahman Bukit Duri. Kemana? Ke Empang Bogor. Ya, dimakamkan di Lolomok di situ, nggak jauh dari Empang Bogor. Itu Habib Abdurrahman Bukit Duri. Bu, Habib Abdurrahman itu kakek saya. Bu, Habib Abdurrahman itu kakek saya. Bu, Habib Abdurrahman kakek saya. Oh iya, ya udah jangan marah. Kasih tahu doang. Habib Abdurrahman punya istri namanya Hajjah Barkah binti Ahmad Fushan. Beliau seorang hafidhah, hafal Quran 30 juz, hebat ya. Bu, perempuan soleha hafal 30 juz, hebat gak? Beliau adalah nenek saya Hajjah Barkah binti Ahmad Fushan. Ngajarin cucunya Habib Ahmad bin Ali. Habib Ahmad ini abah saya. Bu, saya ini anaknya Habib Ahmad. Kenal gak Habib Ahmad? Kenal. Gak kenal. Dulu berapa tahun yang lalu tuh saya masih kecil nih, kayak bocah-bocah begini nih, kencingnya belum lurus. Saya masih kecil bocah begini, di bawah di sini dulu yang ngisi di sini biasanya Habib Ahmad, abah saya. Sekarang yang ngisi saya turun menurun. Panitianya dulu nih, ya saya punya abang, ya Kak Heru saya manggilnya. Kak Heru ini guru Marawi saya dulu di di sekolah Al-Herot, tahu nih Al-Herot situ. Nah itu dulu sekolah saya tuh di situ. Jadi saya alumni Al-Herot. Saya kalau main lewat sini,
Kenalin saya nggak? Ya, kenalin. Saya pulang lagi dah, ngambek ya. Ya dulu mainnya dari sini. Karena kenapa saya main dari sini? Saya punya, kalau bahasa orang Indonesia ini tante, kalau bahasa Arabnya itu amati. Saya punya amati, ameh saya kalau saya sebutnya. Itu rumahnya di sini nih. Ya Umi Zahro. Kenal nggak? Kenal. Umi Zahro sini almarhumah. Ya, beliau sudah meninggal dunia setelah meninggal ayahnya Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Habib Ali ini kakek saya. Oh, Habib Ali kakek saya. Tadi abah saya Habib Ahmad bin Ali bin Abdurrahman. Jadi saya jatuhnya itu cicit ya. Kalau sama Habib Abdurrahman cicit, sama Habib Ali cucu. Habib Ahmad abah saya. Habib Ahmad abah saya. Udah kenal belum? Ya. Udah kenal ya. Jadi ngajarin abah saya. Dulu abah saya kalau dipanggil sama nenek saya, ya Ahmad, abah saya jawabnya apa? Orang Betawi ya, masih ada keturunan Betawinya kan, Haji Baraka Betawi tulen. Jadi saya ini dibilang ya orang Arab juga iya, dibilang Betawi juga iya, setengah-setengah, separuh-separuh. Karena kenapa? Nenek saya orang Betawi Bukit Duri, asli Betawi tulen. Tapi beliau ini cinta sama bahasa Arab. Jadi ngedidik cucu-cucunya itu kalau dipanggil ya Ahmad, panggilnya jangan nggak bagus. Jawabnya apa? Lebek. Jawabnya cakep gak tuh? Pak, enak gak didengarnya? Jadi begitu. Bu, saya ngomong gak banyak, saya ceramah gak banyak, karena saya lihat muka-mukanya ini muka-muka lapar. Kalau kata Imam Syafi'i, jangan pernah ngomong lama-lama sama orang yang lapar, sama orang yang ngantuk. Tahu gak kenapa? Gak masuk omongannya. Jadi percuma aja saya ngomong lama-lama, cuman gak didengar nih. Jadi ngambil sedikit aja, paling ya 15 menit. Cukup gak? Gak cukup. Sejam deh, sejam. 2 jam, 3 jam. Mungkin saya tinggalin. Saya mau kabur. Saya ingin menceritakan sedikit, karena di sini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar kita ini datang hadir ke sini kita punya bekal. Tapi ada pesan buat kita semua, jangan kita rajin hadir acara Maulid kemana-mana, hadir acara haul kemana-mana, tapi pengajian ditinggalin. Nah ini pesannya nih. Saya mau tanya, acara kayak gini wajib apa sunnah? Woi, jawab semuanya. Acara kayak gini wajib apa sunnah? Acara seperti ini sunnah. Yang wajib adalah taklim, pengajian. Di sini ada pengajian nggak? Ada di Majelis Taklim Al Khairiyah. Majelis Taklim Al Khairiyah yang sekarang lagi membuat acara Maulid. Ini acara Maulid bagus, tapi pengajian lebih bagus. Wajib bagi kita seorang muslim untuk apa? Menuntut ilmu. Acara Maulid seperti ini bagus agar apa? Agar hati kita tertanamkan kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, belum tentu kita semua bisa nih kumpul pada malam hari ini. Kalau bukan karena syafaatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita nanti bakal kebingungan nanti di akhirat. Siapa yang bakal nolongin kita? Apa kita yakin dengan amal ibadah kita bisa nyelamatin kita di akhirat? Belum tentu. Kita lihat belum lama kemarin, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa aja merubah keadaan seseorang dengan cara sejentik jari. Orang itu berubah. Yang tadinya dia itu bisa bicara di panggung, tiba-tiba apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala rubah keadaannya sampai dia itu
menjadi orang yang hina. Kita belum lama dengar tuh, ya, ada seorang penjual ST yang dihina, ya, sama orang oleh oknum. Saya nggak menyebut orangnya, ya. Yakin udah pada tahu semua, dah viral, bener gak? Ya kan, yang gondrong-gondrong tuh, itu saya nggak gondrong, nah ini gondrong tuh, ya. Dan jangan dia sama juga tuh. Ya, kita bisa tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala gampang untuk merubah keadaan, tapi kita ingat nih, sebagai manusia jangan pernah kita menghukumi orang lain kalau kita belum tahu ilmu. Kenapa? Karena kita juga belum tahu kita nanti bakal selamat atau enggak. Di situ jawabannya. Sekarang apa yang penting buat kita? Introspeksi diri kita masing-masing. Apakah kita rajin mengaji, rajin datang taklim, mempertambah ilmu kita, pengetahuan kita, agar kita lebih paham. Kita ini mohon maaf, ya, jauh kita dari kata orang alim, jauh. Kita ini jauh, tapi kita pengen minimal kita itu punya hubungan dengan orang alim. Yang orang alim ini mempunyai hubungan yang kuat juga dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita semua bisa selamat dunia dan akhirat. Kakek saya Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, sebelum beliau meninggal dunia, wasiat beliau nggak banyak. Apa wasiat beliau? Di tengah-tengah beliau mengajar, waktu satu sore di Majlis Taklim Al-Afaf Tebet, wasiat beliau apa? Buat kalian semua para jamaah, khususnya kita semua nih, kalau kita pengen selamat, pengen nggak selamat? Pengen selamat dunia akhirat? Pengen. Nih kuncinya, kata Sayyidil Walid Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, kalau kita pengen selamat, jangan jauh-jauh dari majlis cukup itu aja kita pegang. Kenapa? Kita hidup di zaman fitnah. Kita takut keluar kita dari majlis taklim, dibawa sama teman kita yang gak tahu itu kerjaannya biasanya ngapain. Yang tadinya kita doyan majlis taklim jadi jarang hadir majlis taklim. Akhirnya apa? Jauh dari majlis taklim, jauh dari ulama, jauh dari kiai, jauh dari habaib, jauh juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min. Kalau udah jauh dari itu semua, apalagi na'udzubillah min zalik, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu deh bakal ditempatin di mana? Di nerakanya Allah. Wal iyadu billah min. Kita nggak mau masuk neraka, betul? Kita pengen semua masuk surga, betul? Semoga kita semua ini masuk surga. Jalur cintanya kita kepada ulama, jalur cintanya kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekarang ini acara peringatan Maulid ini adalah meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Tapi hadir acara Maulid aja nggak cukup. Kita hadir majlis taklim. Untuk apa? Menambahkan kadar keimanan dan cinta kita kepada Nabi besar Muhammad agar terus bertambah dan terus bertambah, sehingga kita semua dapat memperoleh syafaatnya Nabi besar Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mau kasih satu cerita di sini biar kita ini makin bertambah cinta sama Rasulullah. Ini cerita dikutip di dalam kitab Dalailul Khairat yang dikarang oleh Al-Imam Baihaqi. Cerita ini menceritakan tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenal gak Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Enggak. Bu, halo. Ini masih pada hidup kan? Ngerinya udah ayam-ayam kagak ada suaranya. Kayaknya mesti dicek dulu, Bu. Kenal gak Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Kenal gak? Beliau adalah mantunya Nabi besar Muhammad. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Di dalam cerita ini dikutip, beliau waktu itu baru pulang dari kota Mekah sampai kota Madinah. Malam hari beliau sampai. Keesokan harinya seperti biasa Rasulullah keluar dari rumahnya, datang ke masjid. Rumah Rasulullah sama masjid sebelahan, gak jauh. Biasanya Nabi kalau sholat itu selalu berjamaah sama sahabat. Sampai beliau di masjid, di tempat imam, Nabi pengen sholat, disuruhnya sahabat ini untuk mengkumandangkan sholat. Nabi cek dulu tuh satu persatu. Sebagai imam, beliau lihat dulu tuh mana sahabatnya yang gak hadir. Ketika dicek dari kanan sampai kiri, dilihatin 2 kali, di cross check lagi sama Rasulullah. Rasulullah menemukan 1 orang yang gak ada
di barisan soft tersebut. Siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Gak pakai lama Nabi tanya kepada para sahabat yang hadir di situ, Aina Ali? Di mana Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Lalu sahabat kompak menjawab, ya Rasulullah, Sayyidina Ali semalam kita melihat beliau baru pulang dari kota Mekah. Beliau itu dalam keadaan sakit ya Rasulullah. Kami melihat matanya itu lebam, ya matanya bengkak. Kemudian aku melihat bola matanya itu memerah ya Rasulullah. Dan kami lihat lagi saking parahnya itu sakit mata yang dialami oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau itu sampai gak bisa melek, gak bisa membuka matanya. Saking parahnya itu sakit mata di zaman tersebut. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sakit ya Rasulullah. Ketika Nabi mengetahui kabar Sayyidina Ali berhadapan, lalu diutuslah dua sahabat menemui Sayyidina Ali bin Abi Thalib, datang ke rumahnya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib diriwayatkan di dalam kitab tersebut saking parahnya sakitnya tersebut sampai beliau itu susah buat jalan. Kenapa? Matanya nggak bisa dibuka, bengkak, merah. Sampai jalannya dituntun sama kedua sahabat ini. Satu tangan kanan megang sahabatnya, kemudian tangan kiri juga megang ya di pundak sahabat sebelah kiri. Dituntun sampai ke hadapan Nabi besar Muhammad. Sampai di hadapannya Rasulullah, duduk. Rasulullah pun juga duduk. Nabi nggak pakai panjang lebar. Nabi ludahkan tangan kanannya dan kemudian tangan kirinya langsung diusapkan ke matanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di sini kita melihat mukjizatnya Rasulullah. Kita lihat bagaimana kemuliaannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau banyak orang kalau dengerin karomah itu banyak yang suka ngegoreng, kita dengerin sekarang mukjizat aja deh. Ya, kita dengerin mukjizat. Jadi orang nggak ada yang bisa ngegoreng. Ini mukjizatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Diusapkan ke mata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa yang terjadi setelah itu? Sayyidina Ali bin Abi Thalib diperintahkan oleh Rasulullah, ya Ali, iftah aina. Buka matamu wahai Ali. Seketika itu pun juga Sayyidina Ali membuka matanya. Langsung Sayyidina Ali menjawab, mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mahadha ya Rasulullah. Apa ini ya Rasulullah? Belum pernah aku ini sembuh total seperti ini, tapi mataku ini menjadi sangat jelas ya Rasulullah. Bahkan aku merasakan pancaran cahaya yang bersatu dengan ludahmu yang mulia wahai Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini baru ludahnya. Coba ludah kita. Ada teman kita yang lagi sakit mata, kita ludahin, sembuh kagak? Makin sakit yang ada. Hah? Coba itu. Lihat Rasulullah, ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib sakit mata, ludahnya, ya, ditempelkan, disatukan dengan matanya yang dengan air liurnya yang mudah disatukan kepada matanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Seketika itu pun juga langsung sembuh total. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib di dalam riwayat kitab Dalail Syarah tersebut, beliau tidak pernah merasakan sakit lagi sampai beliau meninggal dunia, dan sampai beliau tidak pernah merasakan sakit mata lagi sampai beliau meninggal dunia. Loh, bayangin. Kagum gak kita sama Nabi Muhammad? Makin cinta gak kita sama Rasulullah? Ini baru sekelumit daripada mukjizatnya Rasulullah. Masih banyak lagi, ya, daripada kemuliaan-kemuliaan Nabi besar Muhammad. Tapi cukup, insya Allah ini buat bekal kita pulang dari sini, kita makin cinta sama Rasulullah, memperbanyak sholawat kepada Nabi besar Muhammad agar kita semua bisa selamat mendapatkan syafaatnya Nabi besar Muhammad. Ingat pesan yang tadi, ya, kata Sayyidina Walid, wasiatnya apa? Jangan jauh-jauh dari majlis Di sini ada majlis talim al-khairiyah, kita ikut hadir. Ada guru yang ngajarin, kita ikut nimbrung hadir, dengerin. Ya, pasang kuping baik-baik, matanya juga dipasang. Ya, mulutnya dikunci. Mulutnya dikunci. Kalau lagi ngaji, mulutnya jangan nyerocos aja. Ya, mata sama kuping aja dah yang dihidupin. Ya. Mulutnya biar jadi bluetooth aja, gak usah ngomong. Biar jadi transferan ilmu, ya. Biar apa? Biar kita selamat dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja, semoga yang sedikit ini bisa manfaat. Ya, saya pernah mendengar suatu pepatah yang mengatakan, maqalla wa kafa khairun mimma katsura wa alha. Yang sedikit itu cukup daripada banyak tapi melengahkan. Jadi ngomong banyak nggak masuk percuma, tapi ngomong dikit cukup
dan manfaat. Ya, mungkin ini saja dari Al-Bagir, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bin Bagir bin Ahmad bin Ali bin Abdurrahman Asgaf dan Ustadz Ridwan atas tausiah yang sangat bermanfaat. Semoga kita dapat meneladani akhlak mulia Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Ayu Ting Ting makan opak, salamnya kurang kompak. Pohon salam di pinggir sumur, yang jawab salam saya doain panjang umur. Pohon salam banyak di duren sawit. Lu ngomong cakep aja pelita amat sih. Pohon salam banyak di duren sawit, yang jawab salam saya doain ntar pulang nemu duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Segenap para asatidz yang mohon dimaafkan saya nggak sebutin namanya satu persatu. Udah malam, jam 10 lewat. Biasanya maulid dicondet jam 10 tutup. Sohibul majlis, Ustadz Khairu beserta keluarganya, ibu-ibu, jamaah sekalian, saya nggak berpanjang kalam, sekedar ngucapin rasa terima kasih atas nama Majlis Taklim Al-Khairiyah atas segala bantuan baik moral maupun material. Mudah-mudahan semua yang dikeluarkan untuk perayaan Maulid Allah balas dengan yang berlipat ganda. Pak, insya Allah ini bukti cinta kita kepada baginda Nabi SAW. Saya cuma pengen ngajak kita baca selawat aja. Mudah-mudahan selawat kita disampaikan kepada Rasulullah SAW. Salli wa sallim daiman, salli wa sallim daiman, wal ali wal ashabi man qad wal ada, wal ali wal ashabi man qad wal ada. Sayang, sungguh sayang, orang cantik kagak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, orang cantik kagak sembahyang. Siti Fatimah janji dia tetap sembahyang. Siti Fatimah janji dia tetap sembahyang. Sayang, sungguh sayang, orang ganteng kagak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, orang ganteng kagak sembahyang. Nabi Yusuf ganteng, dia tetap sembahyang. Nabi Yusuf ganteng, dia tetap sembahyang. Salli wa sallim
Udah jangan diterusin lagi, udah jelek kagak sembahyang lagi. Yang cakep aja sembahyang, yang ganteng sembahyang, ini udah jelek kagak. Udah jangan pakai diterusin dah. Orang jelek kagak sembahyang. Ibu-ibu, Bu, saya kasih tahu, di mana maulid kita suka hadir. Ini maulid di Condet udah nggak kehitung yang keberapa kita datengin. Cuma saya kasih tahu Bu, kalau ibu suka hadir maulid, itu ibu namanya ciri cinta sama Nabi. Nabinya cinta nggak? Belum tentu. Sampai saat ini 10:30 kurang 10 menit kita bertahan, emang apa? Nasi kebuli belum keluar. Tapi kalau kita suka hadir di pengajian, kita suka duduk di majlis-majlis ilmu, itu namanya kita dicintai Nabi. Ibu mau dapat ciri cinta Nabi apa dicintai Nabi? Ibu mau dapat ciri cinta Nabi apa dicintai Nabi? Kita pengen dapat dua-duanya. Maka kalau dapat dua-duanya, pengajian biar rame, maulid juga rame. Ini di sini ada pengajian, ada malam Rebo, ada malam Minggu. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini bisa hadir di majlis taklim al-khairiyah. Sebab orang yang hadir di majlis ilmu pahalanya besar, Bu. Orang yang hadir di majlis ilmu pahalanya besar. Dalam satu keterangan dikatakan huduru fi majlisil ilmi afdalu min alfi rakaatin tatawu'ah. Hadir duduk di majlis ilmu pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Ada di antara ibu-ibu yang sholat sunnahnya hampir 1000 rakaat? Agak ada dah. Orang terawih juga ngelihat jadwal imam. Tapi ibu-ibu gang lapangan termasuk orang-orang yang ahli sholat. Anak-anaknya pinter bahasa Arabnya. Oi, tong, ikutin gua. Babun pintu, hajarun batu, izaun sepatu, wahidun. Tuh, bahasa Arabnya orang gang lapangan udah di luar kepala. Lagi, yahmilu membawa, yadhaku tertawa, yugayibu kecewa, isnain. Tuh. Sekali lagi, sulamun tangga, jarun tetangga, hatta sehingga salah satun. Ya Allah, orang gang lapangan, bahasa Arabnya udah di luar kepala, Qurannya udah di luar kepala, kagak ada yang masuk. Saudara, orang yang hadir di majlis ilmu pahalanya seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Gak sampai situ. Wasyuhudu alfi janazatin, pahalanya sama seperti mensolatkan 1000 jenazah. Satu jenazah yang ibu solatin, yang bapak solatin, pahalanya palahu kirotun, dapat 1 gunung. Kalau dihantarkan sampai ke pemakaman, palahu kirotani, dapat 2 gunung. Gak sampai situ, orang yang duduk di majlis ilmu, wa iyadatu alfi maridin, pahalanya sama seperti nengokin 1000 orang yang sakit. 1000 sholat sunnah, 1000 sholat jenazah, 1000 nengokin orang yang sakit. Maka kalau ada orang duduk di maulid, di majlis taklim, matanya merem, nyender di bawah kipas angin, itu orang bukan ngantuk tapi lagi keberatan pahala, saudara. Jangan dikata apa-apa, biarin aja tuh orang lagi keberatan pahala. Maka dari itu saya nggak berpanjang kalam dah. Kita doa, udah malam. Mudah-mudahan hari ini kita merayakan maulid, kumpul di majlis taklim al-khairiyah. Insya Allah mudah-mudahan besok berkumpul bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim.
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا. لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك بخير هذه الليلة وخير ما فيها ونعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها السلام. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah rangkaian acara memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi semua pihak. Semoga acara ini memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Al-Khairiyah mengucapkan ribuan terima kasih kepada para donatur, kepada para tetangga, ke Pak RT dan warga RT 4, RW 03 semuanya yang telah memberikan sumbangan kepada kami demi terselenggaranya acara Maulid ini. Kami anak-anak remaja RT 4 RW 03 Majelis Taklim Al-Khairiyah mengucapkan terima kasih. Yeah.